تم سے بات کرنے کے لیے کہ بھائی میرے پاس مکھن ہوتا ہے تو وہ تم لے لیا کرو. تو ہماری اور آپ کی ایک پاؤ کی بات ہوئی تھی تو میں نے کہا تھا کہ ایک پاؤ چینی مجھے دے دو. ہاں بالکل وہ پاؤ چینی میں نے آپ کو دی تھی. کہتے ہیں پتر اس دن سے لے کر بابا جی کہتے ہیں اس دن سے لے کر آج تک میں ایک طرف سے پاؤ چینی رکھتا ہوں دوسری طرف میں مکھن رکھتا ہوں. وہ جتنی چینی ہوتی ہے میں اس کے حساب سے مکھن وزن پورا کر کے لے کر آتا ہوں. اب تو مجھے بتا چینی پوری پاؤ دی تھی کہ کب دی تھی؟ مجھے بتائے. یہ یہاں جو معاملہ ہے یہ حکومت نے آگے ٹھیک کرنا ہے. ہم ایسا کیوں کرتے ہیں کہ ہر بات اگلے بندے پر ڈال دیتے ہیں؟ ہم ایسی سوچ کیوں رکھتے ہیں کہ بھائی میں جیسا ہوں میں ٹھیک ہوں اگلا بندہ ٹھیک ہو؟ ہم ایسا کیوں نہیں سوچتے کہ بھائی مساوات کس کو کہتے ہیں؟ اسلام تو ہمیں درس یہ دیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو تم اپنے لیے پسند کرو اسلام یہ کہتا ہے وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند. اب جب بابا جی نے کہا نا کہ اب تو بتاؤ چینی کتنے مجھے، بندے کا رنگ اڑ گیا. تو اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی کا نقصان کرنے پر ڈر گئے ہے تو وہ یہ مت سوچے کہ میں اگلے کا نقصان کر رہا ہوں، وہ اصل میں اپنا نقصان کر رہا. اب اس نے تو ایک دفعہ چینی کم دی تھی نا، کتنے مہینے وہ اس سے پہلے دے چکا تھا، کتنی کم چیز اس کو ملتی رہی. اس لیے کچھ معاملات ایسے ہیں جو اگلے پہ نہیں ڈالتے، ہم نے اپنے اندر اس کو تبدیلی لانی ہے. ریڑھی لگاتے ہیں اس پہ فروٹ ہی بیچتے ہیں تو اب وہ جو ترازو ہے جس کے ہاتھ میں ترازو ہے نا اس کی کوئی چھوٹی ذمہ داری نہیں ہے. چھوٹی ذمہ داری نہیں ہے، بڑی ذمہ داری ہے. اس کے ہاتھ میں اللہ نے وہ ترازو دیا ہے. آپ کا گاہک اگر 100 روپے کا ہے تو اس کو سودا 100 روپے کا ملنا چاہیے. اگر آپ کو کمی بیشی لگ رہی ہے تو اس کے بھی ذمہ دار آپ ہیں. آپ سودا ایسا لے کر آئے جیسے پیسے چاہتے ہیں آپ. اگر آپ کا وہ سودا جو ہے وہ 150 روپے کا ہے تو آپ 100 میں نہ بیچے، 150 روپے لے اسے. لیکن جتنے پیسے وہ دے رہا ہے ویسا سودا تو اس کو ملے گا. اب اگر آپ ناراض نہ ہو اور ہوئیے گا بھی مت مجھ سے کیوں میں کسی کی نہ طرفداری کرنے لگا ہوں، بس میں معاشرتی طور پر ایک بات کرنے لگا ہوں. ہم جو دکانوں سے دودھ لیتے ہیں کہہ سکتا ہے 100% وہ خالص دودھ ہوتا ہے. اب دودھ میں پانی ملانے والا جو معاملہ ہے وہ حکومت کرتی ہے آ کر. میں نے تو نہیں کبھی دیکھا کہ زرداری آیا ہو، نواز شریف آیا ہو، عمران خان آیا ہو، اس نے کہا بھائی اس میں ملا لو. میں نے تو کبھی نہیں دیکھا کہ مرچیں پیسی ہو اور اس میں سیاستدان کسی نے آ کر کہا کوئی نہیں کوئی 4-5 اینٹیں پیس کر بھی اس میں ملا لو. اب یہ جو معاملہ ہے یہ حکومت پر ڈالتے ہیں، ہمیں شرم نہیں آتی؟ ہم مسلمان ہیں، ہم کیوں اپنے بھائی کا احساس نہیں کرتے؟ مجھے پتا ہے کہ 1200 روپے گاڑی لگا کر بیچارہ مزدور شام کو دکان پہ سودا لینے جائے، اس کو اگر سودا پورا نہ ملے پھر وہ کیا کرے؟ اور کوالٹی میں اگر فرق ہو، کوالٹی میں کبھی ہو، پیسے آپ نے زیادہ لے لیے. میں آپ سے نہیں کہتا، آپ خود سوچئے گا کیا ایسے کرنے والا کوالٹی میں کمی ہو پیسے زیادہ ہو وہ رزق حلال رہے گا؟ ایک بالٹی میں شراب کا ایک قطرہ گر جائے دودھ کی بالٹی میں، پیشاب کا ایک قطرہ شامل ہو جائے دودھ کی بالٹی میں، وہ تو حلال ہی رہے گا، حرام ہو جائے گا، حرام ہو جائے گا. حضرت سیدنا اللہ اکبر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ حضور غوث اعظم کے بارے محترم کے بارے میں وہ بڑی دفعہ میں نے آپ کو واقعہ بھی بتایا ہے اور اگر میں شروع کروں تو وہ آپ کو یاد بھی ہوگا. آپ نے بہتے ہوئے دریا سے ایک سیب کھا لیا تھا. سیب کھا لیا تو حضرت موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ، یہ آپ کے والد محترم کا نام ہے، تو آپ کی والدہ کا نام فاطمہ ہے، مشہور ہے امت الجبار کے نام، حضور غوث اعظم کی والدہ محترمہ. سیب کھا لیا، سیب کھانے کے بعد سوچا کہ اس سے پہلے کہ یہ میرے خون میں شامل ہو کر، یہ میرے معدے میں جا کر شامل ہو کر، ہضم ہو کر یہ میرے خون میں شامل ہو جائے. دریا میں بہتا ہوا ہے، شرعی طور پہ کوئی مواخذہ نہیں ہے اس پر، کھا لے کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اتقاء اور متقی جو ہے لوگ وہ یہ سوچا کرتے. اس سے بھی آگے میں ایک مثال دے کر یہ بات پوری کرتا ہوں. امام اعظم ابو حنیفہ سے کسی نے پوچھا امام صاحب جانور کی بیٹ لگ جائے تو کیا کرے؟ آپ نے کہا بدن کو صاف کر لو نماز ہو جائے گی. وہی بندہ ایک دن دیکھا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے کپڑے کو صابن کے ساتھ مل مل کے دھو رہے ہیں. امام صاحب کیا ہوا ہے؟ آپ نے کہا یار گزر رہا تھا وہ جانور نے بیٹ کر دی تو میں دھو رہا. آپ نے کہا امام صاحب آپ نے تو کہا کہ اس کو گردن میں صاف ہو جائے گی نماز ہو جائے گی.
تو आप खुद साबुन लगाकर रगड़ रगड़ कर इसे साफ कर रहे थे। आपने कहा बेटे वो मेरा फतवा था और ये मेरा तकवा है। तकवा तो और चीज है, और तकवा ये था। इमाम आजम हुजूर गौसे आजम के बाद मोहतरम ने कहा कि नहीं भाई, मैं जिधर से सेब आया है मैं चल कर जाऊंगा, देखूंगा कहां से आया है। अगर मुमकिन हुआ तो मैं उस बंदे को ढूंढ कर या तो इसकी कीमत अदा करूंगा या उससे माफी मांगूंगा। लंबा वाक़या है, मुख्तसर कर देता हूं। जाते हैं, थोड़ा सा सफर करते हैं, सेबों की टहनियां, दरख्तों की टहनियां दरिया में लगी हुई थी, वहीं से सेब गिरकर आया था। आप सेबों के बाग के मालिक के पास चले जाते हैं, जाकर कहते हैं हुजूर सेब एक गिर गया था दरख्त से, बहता बहता मैं आगे खड़ा था, पकड़ के मैंने खा लिया है, तो मैं उसकी माफी मांगने आया। वो जो बाग के मालिक थे वो सोच में पड़ गए कि भाई ये बंदा किस दौर में जी रहा है। यहां तो एक सेब की बात है, यहां तो लाखों अरबों करोड़ों मौजूदा हालात में डॉलरों की सूरत में लोग खाकर डकार भी नहीं मार रहे। आप कभी सोचिए तो सही, हम जो मुतवस्सित लोग हैं, हम गरीब से गरीब क्यों होते जाते हैं, और जो उमरा है वो अमीर से अमीर क्यों होते जाते हैं। जितने भी लोग हैं, जितने भी हमारे ऊपर मुसल्लत हैं, देखें तो सही उनकी औलादें कहां पे है, उनका रहना सहना, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है, और वो रहते कहां है। उनको तो कोई समझ नहीं आती कि हमने यहां से अमेरिका जाना है तो भाई टिकट भी करवानी है, इतने पैसे लगेंगे, ये कुछ, उन्हें तो कोई फिक्र नहीं होती। और मेरी कौम के एक मजदूर को एक आय का पैकेट खरीदना हो तो वो 10 दफा सोच रहा। अल्लाह के बंदो इतना जुल्म तो ना करो अपनी कौम पर। जुल्म तो कोई जुल्म है जब बढ़ता है तो मिट जाता है। उससे पहले भी बड़े बड़े जालिम आए। फिरौन से बड़ा जालिम कौन होगा? नमरूद और सद्दाम से बड़ा जालिम कौन होगा? यजीद से बड़ा जालिम कौन होगा? मुझे बताओ, जिस बंदे ने इमाम मालिक जैसे बुजुर्ग हस्ती को बांधकर कोड़े लगाए, उससे बड़ा जालिम कौन होगा? किसी का नामो निशान है तो बताओ। दमिश्क के अंदर यजीद की जिस जगह पे कब्र थी, आज इसकी कब्र के ऊपर लोहे की बत्ती बच चुकी। अल्लाह ने बताया जो अहले बैत से दुश्मनी रखता है वो दुनिया में भी आग में जलता रहेगा और आखिरत में भी जहन्नुम की आग में उसको डाल दिया जाएगा। तो इसलिए अपनी कौम पर, अपनी अवाम पर उतना जुल्म करे जितना आप सह लेंगे। इस्लाम तो मुसावात सिखाने आया था। ने फरमाया कि मैं ये जमीन का टुकड़ा हासिल करने के लिए मुल्क हासिल नहीं कर रहा, ये मुल्क इसलिए नहीं बना रहा कि जमीन का टुकड़ा मुझे चाहिए, बल्कि मैं इसको इस्लाम की मुकम्मल तज्जियागाह बनाऊंगा। भाई कहां इस्लाम है, कहां का तज्जियागाह? यहां तो मुसलमान भी बराए नाम है, और ऐसे मुसलमान जिसको कोई आकर नहीं छेड़ता तू ऐसा कर, कोई आकर नहीं कहता तू बुराई कर, हम खुद मुलव्वस हैं उसको। और फिर हम यहां अगर रोना रोए नहीं जी हुकूमत ऐसा कर रही है, हुकूमत ऐसा कर रही, भाई वो जो कर रहे तू क्या करता है? तू अपना मुहासबा कर, अपना एहतसाब कर, क्या तू सही कर रहा है? चलिए अगर ये बात शुरू है, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं, इस दीन के लिए, इस मुल्क के लिए आप अपने हिस्से का दिया जलाएं। कैसे दिया जलाना है, कैसे दिया जलाना है? 14 अगस्त गुजरी, आप तमामी अखबार बैठे हैं, बाहर से तो बच्चे नहीं आए जिन्होंने बाजे बजाए। काश के आप इस मुल्क से वफा वाले होते, बच्चे को बाजे की बजाय 200 रुपया देते और कहते बेटे जा जाकर नर्सरी से एक पौधा ले आ, हम 14 अगस्त की खुशी में एक पौधा लगा देते। जब कौम तैयार करनी है तो फिर इस तरह के स्टेप लेने पड़ते हैं। मुझे बताएं, हमने पापा करके अपने बच्चों को क्या सिखाया? खुद अपनी जेब से पैसे निकाल कर बाजे खरीद कर दिए। बच्चे बड़े होंगे तो उनको यही पता चलेगा 14 अगस्त को हमने बाजे ही बजाने। इतने लोग हैं जिन्होंने मस्जिद में आकर अल्लाह का शुक्र अदा किया हो, या अल्लाह शुक्र है इस दिन मुल्क बना। तभी लाखों लोगों ने कुर्बानियां दी इस मुल्क के लिए, लाखों लोगों ने। और हुजूर गौसे आज़म के वालिद वाली बात रह न जाए, लाखों लोगों ने कुर्बानियां दी। तो हमने उनकी कुर्बानियों के समर में जो अल्लाह ने मुल्क दिया, हमने उस दिन क्या किया उन शोहदा के साथ? इतना बड़ा जुल्म है। मैं आपसे अगर एक सवाल पूछूं, आप में से कितने अहबाब हैं अपने दादा जान, दादी जान, नाना नानी, वाले साहब, वालिदा मोहतरमा, बड़ा भाई, छोटा भाई, उनकी फतीदगी के एन जब सालाना खत्म करते हैं, सालाना दिन आता हो तो आप बाजे बजाते हो? आपको समझ नहीं आती? हम अपने लिए ये काम पसंद नहीं करते, और जिन्होंने इतना बड़ा हमें मुल्क दे दिया
उनकी यादगार के दिन पर हम बाजे बजा रहे हैं। आप कुछ ख्याल करें, अब ये जो बाजे बजाने वाला रिवाज है, ये तो हमें जरदारी ने आके सिखाया है? नहीं नहीं, इमरान खान जेल तोड़कर आ गया, उसने सिखाया है? नवाज शरीफ शहबाज शरीफ आकर सिखा गया? नहीं, हमारा अपना किया करा है। हम जब तक खुद अपने आप को बदलेंगे नहीं, मुआशरा कैसे बदल सकता है? हम क्यों आदत अगले बंदे पर डालना चाहते हैं? गैरत बड़ी चीज है इस जहान ने तगो तो। गैरत इस चीज का नाम है कि 14 अगस्त आए तो हमारे हाथ रब के हुजूर उठे हो, या अल्लाह जितना आदमी ने पाकिस्तान दिया, या अल्लाह उनके दर्जात बुलंद अता फरमा जिनका इसकी बुनियादों में खून है। हमारे हाथ रब के आगे उठने चाहिए थे, नहीं, ऐसा नहीं हुआ। और दूसरी तरफ हम जिनके मानने वाले हैं वो एक सेब खाते हैं तो उसके पैसे देने के लिए सफर शुरू कर देते हैं। बात मालिक ने देखा, यार इतने कुछ खा के बेकार नहीं मारते, एक सेब की माफी मांगने बंदा आ गया है। फिर उसने शर्त रखी, वो बड़े सारे इसमें वाकयात और भी हैं। शर्त रखी, मेरी एक बेटी है जो लंगड़ी है, लुल्ली है, अंधी है, कानों से बहरी है, उसे शादी कर लो। शादी वाला दिन आता है, हजूर गौसे आजम कमरे में अपनी दुल्हन के पास जाते हैं तो वहां बड़ी माशाल्लाह खूबसूरत लड़की बैठी होती है। बाहर आ जाते हैं, कहते हैं बड़ी आपने तो मुझे कहा था वो लंगड़ी लूली बैरी है, इस तरह है, तो वहां तो माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत है। तो आपने ना रोक कर कहा कि बेटे जब तू आया था ना तो तब मैंने पहचान लिया था तू कोई आम बंदा नहीं। तो तेरे लिए रब ने जिसको पसंद किया है वो मेरी बेटी थी। मैंने उसको गूंगा इसलिए कहा था, आज तक उसकी जुबान से गैर शरई अल्फाज नहीं निकले, उसके कानों ने गैर शरई बात नहीं सुनी, गैर महरम की आवाज नहीं सुनी, उसके हाथों ने कभी भी ऐसा काम नहीं किया कि शरीयत पकड़ करे, पैरों पे चलकर कभी वो गुनाह के करीब नहीं गई। मैंने इसलिए लंगड़ा लुल्ला कहा था उसको। तो फिर आप जरा सोच सकते हैं, इतना पकीजा मर्द हो कि एक सेब की माफी के लिए चल पड़ता हो, और इतनी पकीजा दुल्हन और लड़की हो, औरत इतनी पकीजा हो कि जिसकी आंख, कान, नाक, मुंह, हाथ, पैरों में कभी भी गुनाह न किया हो, तो रब जब उसमें से औलाद अता फरमाता है तो वो सुन्नियों का पीर गौसे आजम बनकर तशरीफ लाता है। ये सोच कब पैदा होगी हमारे अंदर कि हमने किसी का नाहक नहीं खाना? ये सोच हमारी कब हमारे ज़हनों में बैठ जाएगी कि ये मेरा छोटा भाई है, बड़ा भाई है, ये मेरा हमसाया है, ये मेरा मोहल्ले का है, ये मेरे गांव का है, ये मेरा मुसलमान भाई है, हमने इसको तंग नहीं करना। और जो बंदा किसी के लिए गलत सोचता है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का इरशाद है, जो किसी के लिए बुरा सोचता है तो सोचने वाले को उसमें से कुछ ना कुछ हिस्सा मिलता है। और फिर हुजूर ने फरमाया जो किसी के लिए अच्छा सोचता है तो अच्छा सोचने वाले को भी उसमें से किसी ना किसी का हिस्सा, थोड़ा बहुत उसका हिस्सा मिलेगा। अब ये आप पर लाजिम है, आपने क्या सोचना है। आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक सहाबी रसूल मिसवाक लेकर आए, 2 मिसवाकें लेकर आए। हमने कहा मेरा दिल कर रहा है हुजूर की बारगाह में एक मिसवाक पेश करो। मिसवाक लेकर आए तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने जब मिसवाकों को देखा ना, एक बिल्कुल सीधी खूबसूरत मिसवाक थी और एक थोड़ी सी टेढ़ी थी। तो आपने जो टेढ़ी मिसवाक थी ना हुजूर ने, आप तवज्जो से सुन रहे हैं, अब मेरी तरफ देखें जरा, तवज्जो से सुन रहे हैं, सुभान अल्लाह कहें जरा। ये मैं एक बात आपके गोश गुजार कर रहा हूं, अगर आप इसको याद रख ले तो सच्ची बात है, हमारे हर हालात सही। आपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबी रसूल के हाथ में से जो टेढ़ी मिसवाक थी वो उठा ली। सहाबी रसूल अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह मेरा तो दिल चाहता था आप ये खूबसूरत और जो सीधी मिसवाक है आप वो ले लेते, आपके लिए लेकर आया था। आपने कहा बात तुम्हारी ठीक है, मेरा दिल भी यही चाह रहा था कि ये जो सीधी और खूबसूरत है ये मैं लूं, लेकिन अल्लाह का इरशाद ये है जो मैं अपने लिए पसंद करूं वो मैं अपने मुसलमान भाई के लिए भी पसंद करूं। ये मुझे अच्छी लग रही थी, मैंने इसको छोड़ दिया कि इसको तू रख ले और दूसरी मैं ले। क्या कभी हमारे अंदर ऐसी चीज है? हजरत सैयदना इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के दौर में उनके पास एक मसला आ गया। एक बंदा बड़ा माहिर, बड़ा मालो दौलत वाला था, जायदाद वाला था, मरने से पहले अपने ही एक करीबी दोस्त को वसीयत करके दे जाता है कि मेरे मरने के बाद जितना तू चाहे मेरी विरासत को दे देना, मेरे बेटे बेटियों को दे देना, औलाद को दे देना। बंदा फौत हो जाता है, वो वसीयत लेकर फिरता रहता है, उलमा से राब्ता करता है,
انہوں نے کہا ٹھیک ہے تیری مرضی ہے. تو اس نے کیا کیا, اس نے زیادہ مال اپنے پاس رکھ لیا, تھوڑا سا اس کا حصہ بچوں کو, اس کی آل اولاد کو دے دیا. لکھا بھی یہ تھا کہ جتنا تو چاہے اتنا ان کو دے دینا. تو وہ بظاہر سارے علماء تو یہی دیکھ رہے تھے کہ وصیت میں تو یہی لکھا ہے جتنا تو چاہے اتنا ان کو دے دینا. تو سمجھ میں یہ آتا ہے کہ جتنا میں چاہتا ہوں اتنا ان کو دے دیتا ہوں, باقی میں رکھ لیتا ہوں. اب یہ مسئلہ پھیلتا پھیلتا نا سراج الائمہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارگاہ میں جاتا ہے, اور آپ نے وصیت کو دیکھا, پڑھا. پڑھنے کے بعد نا آپ نے کہا کہ بھائی تو غصے تو نہیں ہوگا, مجھ سے ناراض تو نہیں ہوگا؟ کہا امام صاحب ہم آپ پر ہر طرح سے راضی ہیں, آپ جو حکم ارشاد فرمائیں گے وہ ماننا جائے گا, میں قبول کروں گا. آپ نے کہا کہ جتنے پیسے جتنی مال و دولت تو نے اپنے پاس رکھی ہے نا وہ سب اس کی اولاد کو دے دے, اور جو تم نے ان کو دیا ہے وہ ان سے واپس لے کر اپنے پاس رکھ. اب وہ بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ سارے علماء, سارے جتنے بھی اس دور کے لوگ تھے وہ تو کہہ رہے تھے کہ جتنا تو چاہے اتنا ان کو دے دینا. امام اعظم کہتے ہیں بھائی یہ صحیح بات ہے, مرنے والے نے تیرے دوست نے یہی کہا تھا کہ جتنا تو چاہے. اب تو نے کتنا چاہا, اب جتنا تم نے چاہا ہے نا اتنا تو تم نے اپنے پاس رکھا ہے. تو جتنا تو چاہتا, جتنا تم نے اپنے لیے چاہا ہے وہ تم نے اپنے پاس رکھا ہے. تو وصیت کے مطابق جو تو چاہتا ہے, جو تو چاہتا ہے, تو نے یہ چاہا میں زیادہ مال رکھ لوں, وصیت یہ کہتی ہے جو تو نے زیادہ چاہ کر زیادہ مال رکھا ہے وہ اولاد کو دے دے. اب ہم اگر یہ چاہیں کہ یہ چیز مجھے پسند ہے, ہم اپنے مسلمان بھائی کو احسان کرتے ہیں. ایسا جب معاملہ معاشرتی طور پر ہو جائے گا, شروع ہو جائے گا, انشاءاللہ کمی بیشی دور ہونا شروع ہو جائے گا. پر یہ صرف کالے والی کی جامع مسجد میں بیٹھ کر معاملہ حل تو نہیں ہوگا. یہ تو ہمیں ہر گاؤں, ہر شہر, ہر جگہ, ہر مسجد سے اعلان ہو. آپ اتنے سارے احباب بیٹھتے ہیں, اب جب باہر جائیں تو باہر جا کر لوگوں کو یہ بتائیں کہ ہم نے یہ رسول اللہ کا فرمان سنا ہے. کیا آپ میں سے کوئی ایک بھی ایسا بندہ نہیں جو رائے راست پہ آ جائے؟ اس کا مطلب یہ نہیں معاذ اللہ استغفر اللہ کہ آپ رائے راست سے ہٹے ہیں. معاشرتی طور پر لین دین کے معاملات میں آپ اپنے لیے جو پسند کر لیں وہ اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کریں, وہ اپنے سگے بھائی کے لیے بھی پسند کریں, وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی پسند کریں. جس رستے سے گزرتے ہوئے آپ کو تکلیف ہوتی ہے کوئی مسلمان بھائی گزرے گا اس کو بھی تکلیف ہوگی. کیوں آپ اس رستے کو صاف نہیں کر رہے؟ آپ کی وجہ سے کیوں کوئی دوسرا تکلیف میں جا رہا ہے؟ اور اگر آپ نیتن کر رہے ہیں کہ یہاں سے گزرنے والے کو تکلیف ہو تو پھر اپنا جو اخروی انجام ہے اس کا سوچے کیا بنے گا آپ کے ساتھ. تو یہ ملک, یہ وطن, یہ دین ہمیں یوں ہی نہیں دیا گیا پلیٹوں میں رکھ کر, پراتوں میں رکھ کر. اس کے لیے لاکھوں لوگوں نے قربانیاں دی تھی, اور جن کی روحوں کو ہم دعائیں پہنچانے کے لیے باتیں بجا کر ان کا استعمال کرتے ہیں. اپنی اولاد کو, اپنی آنے والی نسل کو مت گمراہ کرے. ان کو بتاؤ بھائی فلاں بندے نے اس کے لیے قربانی دی تھی, فلاں بندے نے اس کے لیے قربانی کی تھی. ہمارے گاؤں کے ایک بندے ہیں, وہ میرے گھر چتری ظفر کے بھائی ہیں, میں نے ان کے بارے میں سنا کہ جب ڈاکٹر عبدالقدیر ایٹم بم بنا رہا تھا نا تو انہوں نے اپنا حصہ بھیجا, پیسے بھیجے کہ میرا حصہ ایٹم بم میں تھوڑا سا شامل کر لیں. یا ذرا سوچ دیکھے کہ ہم دشمنوں کے لیے تیاری کر رہے ہیں تو اس میں میرا اپنا حصہ بھی چلا جائے. تو خدا شاہد ہے, دل میرا آج تک جب بات کچھ ہوتی ہے دل خوش ہوتا ہے, یار اللہ نے کیسے بندے پیدا کیے ہیں, کیا کیا سوچتے ہیں یہ بندے. اپنے اندر ہم مسلمان ہیں, مسلمانوں والی غیرت اپنے اندر پیدا کریں. آخری بات آپ کو